नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील की पंचायत समिति सायरा के पला गांव में 1 अप्रैल 2022 को ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन आरती बैठक का किया गया आयोजन। इस आरती बैठक में गुजरात, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली और स्थानीय ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के हजारों लोग हुए शामिल। बैठक में एसी मोतीभाई, एसी लक्ष्मण भाई, एसी मीठा भाई, एसी प्रकाश भाई, एसी लुम्बा भाई, एसी तारा सिंह, एसी भीमा भाई, एसी गणेश भाई, एसी थावरा भाई, एसी गोमजी भाई एवं मजापुर गुजरात से रसोई टुकड़ी एवं स्थानीय व्यवस्था समिति के लोग उपस्थित थे। एसी रमा भाई ने भारत सरकार के दस्तावेज और एसी कुंवर केसी सिंह दादा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन एसी मोती भाई ने किया। एसी रामा भाई ने कहा कि एसी का मतलब एंटी क्राइस्ट होता है। आज का जो कैलेंडर है वो यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होता है। भारत सरकार उससे भी पहले थी और हमेशा रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार क्या है। जब इस देश में लोकशाही नहीं थी, अंग्रेज भी नहीं थे, तब क्या सूरज नहीं उगता था? तब क्या चांद नहीं उगता था? तब क्या पेड़ पौधे नहीं थे? ये सब वैसे ही थे जैसे कि आज हैं। यही वो ताकत है जिसे आप प्रकृति कहते हैं और हम भारत सरकार। यह हमेशा से है। हम सभी आदिवासी इसी भारत सरकार कुटुंब हैं। जब कोई कानून की किताब नहीं थी तब भी दुनिया चलती थी। प्रकृति का अपना कानून है और वो कहीं दर्ज नहीं, फिर भी अपने तरीके से काम करता है। हम आदिवासी इंसान के बनाए हुए किसी भी कानून को नहीं मानते। हमारा भारत सरकार से संबंध नॉन जुडिशियल है। एसी रमा भाई ने कहा कि केंद्र सरकार और भारत सरकार दोनों अलग अलग है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि अनादि काल से है। केंद्र सरकार 1950 की सरकार है, जो कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद 1950 में अस्तित्व में आई। भारत सरकार का अंग केंद्र सरकार नहीं है। भारत सरकार हमेशा से अलग है। रमा भाई ने कहा कि केंद्र सरकार का लीज एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। उनकी 99 वर्ष की लीज पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार का लीज एग्रीमेंट 1969 को ख़त्म हो चुका है। इस भारत देश में केंद्र सरकार जो शासन व्यवस्था चला रही है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। एसी रमा भाई ने कहा कि इस देश में केंद्र सरकार का कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस उपलब्ध नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो सब भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। केंद्र सरकार आदिवासियों का विकास के नाम पर विनाश कर रही है। रामा भाई ने कहा कि केंद्र सरकार के पास सरकार होने का कोई एविडेंस होना चाहिए। उनके नाम से कोई ज़मीन नहीं है, उनके नाम से कोई पैसा नहीं है, उनके नाम से कोई दस्तावेज नहीं है, उनके नाम से 4 लॉयन, 4 सिंह, सिंहासन, सिल, मोर, सिक्का भी नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपयोग में ले रहे हैं। यदि केंद्र सरकार है तो अपने डॉक्यूमेंट्स उपयोग में क्यों नहीं ले रही? एसी रमा भाई ने कहा कि आदिवासी ऐसी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आदिवासी इस देश का मूल मालिक, मूल बीज, मूल नेटिव है। आदिवासी कहीं से आया नहीं और कहीं गया नहीं। आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी पर कोई भी आईपीसी, सीआरपीसी लागू नहीं होती है। एसी रमा भाई ने कहा कि आदिवासी को किसी कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। रामा भाई ने कहा कि आदिवासियों को इंडिया नॉन जुडिशियल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एसी रमा भाई ने दस्तावेज़ों के आधार पर कहा कि आदिवासियों पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। आदिवासी सभी टैक्स से फ्री है। एसी रामा भाई ने कहा कि लैंड रेवेन्यू रूल्स में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी सभी टैक्स से फ्री है, फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज़बरदस्ती आदिवासियों से टैक्स वसूल कर रही है। एसी रामा भाई ने इस आरती बैठक में और क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए आप ये पूरा वीडियो। એને ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? આ જે બધો સર્જનહાર બાપ કોનો બાપ ને હોય તો બાપ વગર વ્યવહાર નહીં, એટલા બાપ તો હોવો જરૂરી છે, એને હિતવાય છે। બાપ વગર વ્યવહાર નહીં, એટલા કે સૌ કરતા પિતુ કીજે। યા લખ્યું છે પિતુ, એટલા પિતા નથી।
પણ પિતુ છે, પિતા એટલે બાપ ને પિતુ એટલે કે જીવ માત્રનો બાપ. આખા સૃષ્ટિનું જે સર્જનહાર કર્યું છે એની આપણે જે કાર કર્યા છે. આપણે જય રામજીરી, જય કૃષ્ણ, જય બાબારી કે જય ભીમ કે એવું કોઈ વ્યક્તિગત રીતિ કોઈ આપણે જે કાર કરતા નથી. આપણે જીવ માત્રને જેને સર્જન કીધું છે એનું નામ સૌ કરતા પિતુ કીજે. પણ અહીંયા એક બીજું લાગે છે, બે મૂઠ વાળીને કોઈ પણ વક્તા અહીંયા આવ્યા છે, બે મૂઠ વાળીને એમ બોલે છે કે સૌ કરતા પિતુ કીજે. અહીંયા થોડુંક જુદું લાગે છે. એ બરાબર કઈક ધર્મ પરિવર્તન જેવું લાગે છે. પણ હે ભાઈ બહેનો, આ એક ધર્મ પરિવર્તન, પણ આ અહીંયા એક વાત કેવો છું, આ એક વ્યવહારની વાત છે, આ ધર્મની વાત નથી. ધર્મ મોટું છે કે વ્યવહાર મોટો છે એ આપણે એનો આગળ ખુલાસો કરીએ. પણ તે સૌ કરતા પિતુ કીજે. પિતુ એટલે કે આખા વિશ્વનો, વિરાટનો, જેને સૂર્ય, ચંદ્ર, ધરતી, સમુદ્ર, તારા, આકાશ, પાંચ તત્વ, પંચ મહાભૂતોની જેને રચના કીધી છે એને એ પંચભૂતોની રચનામાં પાંચ તત્વોનું જે રચના થઈ છે એને એ પાંચ તત્વો થકો જીવ માત્રની રચના થઈ છે. એ રચનાની રચનામાં આપણે આવી ગયા છે. એ રચનાની રચના દાદા દેખાડી છે. એનું નામ સૌ કરતા પિતુ કીજે. જેને આવ્યો છે આ ધરતી માતા ઉપર આવ્યો છે ને વ્યવહાર જોતો જોતો આવ્યો છે. વ્યવહાર જોતો જોતો આવીને જે આપણને આ બતાવ્યું છે એનું નામ સૌ કરતા પિતુ કીજે. એટલે કે આ કઈ જુદું નહીં. આપણે બે મૂઠ વાળીને એમ કરો છો તો બે મૂઠ વાળીને કોઈ નહીં આવ્યો. આ ધરતી માતા ઉપર આપણે આવ્યા છે, બધા બે મૂઠ વાળીને આવ્યા છે. પણ જેવી રીતે આપણે આવ્યા છો એના વ્યવહારના આપણે પોતે વિરોધી થઈ ગયા. ના ના, આ તો જુદું છે. તો જુદું છે તો તમે કેવી રીતે ધરતી માતા ઉપર આવ્યા? હવે તમે તો નહીં જોયું, પણ તમારા ઘરમાં છોકરાનું છોકરીનું જન્મ થાય છે, આ જોઈ લેવાનું. આપણે બે મૂઠ વાળીને માતાના ગર્ભેથી આવે છે કે પછી એમ આવે છે ખુલ્લા હાથ રાખીને આવે છે? બે મૂઠ વાળીને પછી અહીંયા આવીને આ માતાનું દૂધ ખાધું છે કે નહીં ખાધું? એ કોઈ પણ ને ખાધું હોય તો એવો કોઈ હોય તો 100% એટલે જે સત્ય વ્યવહાર સોનો થશે શરીર ઉપર પણ આપણે જોઈ લેવાનો. એટલે સત્ય સોનો વ્યવહાર જે કોઈ આખા વિશ્વમાં ડિક્લેર કર્યા છે એ ભગવાન કહેવાય છે અને એ માલિક કહેવાય છે. જેટલા બધા આવ્યા એટલે એ બધા ભગવાનો તો કહેવાય છે, પણ એ ભગવાન ફક્ત દેવ. પણ જે દાદા આવ્યા એટલે દાદા દેવાદિદેવ, એવા મહાન વિભૂતિ મહાપુરુષ, મહાન વિભૂતિ. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે જગવંદનીય, આખું જગત વંદના કરે છે કે હે સર્જનહાર બાપ, આ ધરતી ઉપર આવો. એને જે પાપા સારો વધી ગયો છે, એને જે આજે દગાખોર પ્રગતિ ચાલી રહી છે, આજે ભગવાન આવે, માલિક હોય તે જ આ બધું મટાવી શકે, તે જ એનો બધો ખુલાસો કરી શકે. એટલે આખું જગત વંદના કરે છે. દિવ્ય વંદનીય એટલે દીવો સળગાવીને વંદના કરે છે. એવા જે ભલે આ બીજા કોઈ ફોટો રાખીને ફોટા આગળ એ ભલે જે દીવો સળગાવીને આરતી ઉતારે છે, પણ તે એના માઇન્ડમાં જે એ વિવેકમાં તો એનો માલિકનો, પણ માલિક કોણ છે? ભલે એ ફોટો બીજું મૂકે છે સામે, પણ તે જે વિવેક તો એનો જે માલિકનો હોય છે. તો માલિક કોણ છે? કે માલિક આવી જાય તો બધું આ સારું થશે. પછી એ જે આપણે કહીએ છે કે દિવ્ય વંદનીય, જગવંદનીય, મહાન વિભૂતિ. મહાન તો બધા જ, મહાન તો ઘણા બધા આવ્યા છે, પણ વિભૂતિ એટલે કે આખા વિશ્વ જગતમાં એક જ એનું નામ વિભૂતિ. એટલે મહાન વિભૂતિ એટલે કે આખું વિશ્વ જગત. જેવી રીતે આપણે કહીએ છે કે એક રોલોપિક રાઉન્ડ, જેને જે છત્રછાયામાં જે આપણે કોના છત્રછાયામાં કે એક રોલોપી કહેવામાં આવે છે કે ક્રાઉન
ક્રાઉન તો છે જ, પણ એક રોનોપી ક્રાઉન, એક રોનોપી ક્રાઉન એટલે કે આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક એટલે કે જે આત્મિક બંધારણ, જે એવા જે મહાન વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે, એવા મહાન વિભૂતિ મહાપુરુષ ઋષિ કુંવર કેસર દાદા આવીને આખા જેટલા બધા જે દેવો આવ્યા એ લેખ લખીને ગયા. ગીતા, ભાગવત, બાઇબલ, જેટલા કઈ મળ્યા, ગીતા જે પુરાણ લખી ગયા, જેટલી જે ગ્રંથો લીખી ગયા, એના ઉપરનો લેખ લીખવા વાળો એક જ પુરુષ આવી ગયો, જેનું નામ ઋષિ કુંવર કેસરસિંહ, ઓનર ઓફ ઇન્ડિયા, ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી. ફર્સ્ટ એટલે પ્રથમ આ ધરતી ઉપર આવવા વાળો એ પ્રથમ પુરુષ, જે કોઈ અહીંયા નહીં આવ્યા હતા, આખા વિશ્વમાં કોઈ જીવ નહીં આવ્યો, એ દાદા એને આ કેણી, દાદા એને કેણી આ ધરતી ઉપર સાથે સાથે આવ્યા. એનું નામ ફર્સ્ટ એટલે કે પ્રથમ પુરુષ, એનું નામ દાદો. એ જે બધાથી જે પહેલા એટલે કે આખા આપણે ઘરમાં પરિવારમાં જોઈ લ્યો કે આપણે કોઈ પરિવારમાં કોઈ મોટો હોય તો એને આપણે દાદાના નામથી આપણે એક આદિવાસીમાં એક સન્માનિત શબ્દથી પુકારે છે, એ બોલાવે છે. એવી રીતે જે આખા વિશ્વમાં એવો પુરુષ આવી ગયો, પ્રથમ પુરુષ, એનું નામ દાદો. એટલે આપણે બધા કહીએ છે કે દાદા ઋષિ કુંવર કેસરસિંહ. તે દાદાએ આવીને એક શબ્દ લખી ગયા છે, હેવન્સ લાઇટ એવર ગાઈડ. આજે અમે જે ઉપર હેડિંગમાં લખ્યું છે કે હેવન્સ લાઇટ એવર ગાઈડ. હેવન્સ એટલે કે સ્વર્ગીય, અને લાઇટ એટલે કે પ્રકાશ, એવર એટલે કે આપણને, ને ગાઈડ એટલે કે માર્ગદર્શક. આપણને મનુષ્યને એકલા નથી, પણ જીવ માત્રને જે માર્ગદર્શક આપે છે એનું નામ હેવન્સ લાઇટ. કથા મૂળાની વાતો એ માનવાની નથી, ફક્ત આપણે એ પુરાવો જોઈએ. પુરાવા વગર આપણે જે ખોટી વાતો કરીએ છે એ દસ્તાવેજ વગરની વાત કરીએ છે, આ ખોટી કહેવાય છે, જૂઠી કહેવાય છે, કાલ્પનિક કહેવાય છે, બનાવટી કહેવાય છે. એવી બનાવટી, એવી કાલ્પનિક, એવી જે મનસ્વી રીતિ, જે ચલાવેલી વાતો કે મનસ્વી રીતિ લખેલી કિતાબોમાં, એ ગ્રંથોમાં આપણે વાસી ને ભગવાન તો દસ્તાવેજ પુરાવા આપણને જોવા અને જાણવા મળે છે. એક છે 1 રૂપિયા કરન્સી, 1 રૂપિયાની નોટ, પણ અહીંયા એક દસ્તાવેજનું કામ કરે છે, અહીંયા રૂપિયાનું કામ નહીં કરતો ભાઈ. આપણે કઈ પણ કોર્ટ કચેરીમાં જઈએ, આપણે સામે વાળો અધિકારી કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને એમ પૂછપરછમાં વાતચીતમાં આપણે જે કેન્સિલેશન કરતા હોય, એ કેન્સિલેશન કરતા હોય તો સામે વાળો એમ બોલે, ભાઈ આ તો રૂપિયો છે. પણ ભાઈ જે વખતમાં આપણે સરકારના વિષયની વાત કરતા હોય તો રૂપિયાનું કામ નહીં કરતો, પણ એક દસ્તાવેજનું કામ કરે છે. આ એક દસ્તાવેજ છે, અહીંયા આ જે દસ્તાવેજનું કામ કરે છે, આ રૂપિયાનું કામ નહીં કરતો અહીંયા. એટલે આપણે બે સરકાર, એક છે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર ને બીજી છે કેન્દ્ર સરકાર, બેના દસ્તાવેજ પુરાવા આપણે સામે જોવા અને જાણવા મળે છે. અને બેમાં હવે આપણે જોઈશું કે બેમાં શું લખ્યું છે. એ લખાણનું આપણે શું મિનિંગ, એનું અર્થ શું, એનો હિસાબ શું, એનું કોન્સ્ટિટ્યુશન શું, એનું બંધારણ શું, એ આપણે આજ એનો જે ખુલાસો થશે તે એમાં લખ્યું છે. હેડિંગ ઉપર લખ્યું છે કે ભારત સરકાર હિન્દીમાં, પછી ઇંગ્લિશ લિપિમાં, અંગ્રેજી લિપિમાં લખ્યું છે ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ. એ ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજમાં લખ્યું છે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર. પછી સાઈડના ભાગમાં 4 લાઈન એસોસિએશન સિલ્વરનો સિક્કો મૂકવામાં આવ્યો છે. જે આ જે પોસ્ટર લાગો છે,
સામેથી રહ્યા ભારતીય ઇન્ડિયા ભારત એટલે ભાઈ અને ઇન્ડિયા એટલે પુરુષ આ ભાઈ પુરુષનો વ્યવહાર એટલે કે કુદરતી નોન જ્યુડિશિયલ વ્યવહાર બતાવે છે હવે આપણે જોઈશું એને પાછળના ભાગમાં એમાં એક મૂકવામાં આવ્યો છે એને બે બાજુ ઘઉંની કેન્ટી મૂકવામાં આવી છે એટલે ઘઉંની કેન્ટી એટલે કે ઘઉંની ઊભી કહેવામાં આવે છે એ દસ્તાવેજી પુરાવો એમ પુરવારને સાબિત કરે છે કે દેશ અને દેહીનો વ્યવહાર ચલાવનાર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર છે આ દસ્તાવેજી પુરાવો બોલે છે કે ફોર લાઈન સાર સિયાસન સિલમોર સિલ સિક્કા થકો દેશનો વ્યવહાર ચાલે છે એને પેમેન્ટ પાણી કેણી થકો દેહીનો વ્યવહાર ચાલે છે તો દેહીનો વ્યવહાર અને દેશનો વ્યવહાર જે ચલાવે છે તે સરકાર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર છે એવું દસ્તાવેજી પુરાવો વેન રૂપી કરન્સી પુરવાર એને સાબિત કરે છે હવે આપણે જોઈશું બીજી સરકારનો બંધારણ આ દસ્તાવેજી પુરાવામાં આ એક દસ્તાવેજ પુરાવો છે બેંક નોટ આ બેંક નોટમાં લખ્યું છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નીચું લખ્યું છે અંગ્રેજીમાં ગ્રાન્ટેડ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ આઈ પરમિટ ટુ પે ધ બેરર 2 5 10 20 5 2 5 10 20 50 100 500 1000 ને 2000 ની નોટમાં આઈ પરમિટ શબ્દ એ લિપિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે લખવામાં આવ્યું છે आई प्रोमिस शब्द से आई એટલે કે मैं प्रोमिस એટલે કે वचन देता हूं कौन वचन दिया છે ऊपर લખ્યું છે કે ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार वचन આપે છે कि मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूं 5 માં 10 માં 20 માં 50 માં 100 માં 500 માં 2000 ની નોટ માં અદા કરવાનું વચન और એકની દરની કરન્સી માં ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકાર લખ્યું છે એના સિવાય પ્રોમિસ શબ્દ લખવામાં નહીં આવ્યું એટલે કે એ બધાજ કહે છે કે એ બે એક જ સરકાર है केंद्र सरकार भारत सरकार अनपढ़ लोगों नहीं कहता भणेला गणेला कहे છે पीएचडी धारी कहे છે एलएलबी धारी कहे છે ग्रेजुएट कहे છે 12वीं 13वीं थी ऊपरे भणियोला कहे છે કે બે એક સરકાર है એમ પણ બકરી શરમના વાળો ને કહેતો હેળાકવા વાળો ને કહેતો કેમ કે હેળાકવા વાળાથી ઓળખે છે कि बे सरकार जुदू नाम है इतरे बे कोई अलग आदमी है इतरे एक बोले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एक बोले से केंद्र सरकार पर ते वेदर भणजोरा आवे के तो उन्होंने दिमाग और कोशिश रे निशी ने बढ़ते